श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आमर यही चैनल आपण मानक स्वागत। आज आम प्रस्तुत करिछो एकादशी व्रत कथा। आज हेउछि श्रावण मास कृष्ण पक्षरे पड़ुथिबा कामिका एकादशी। एही व्रत पालन कले बा एही कथा श्रवण कले बाजपेय यज्ञ करने समान पुण्य फल मिलता है। पौराणिक मान्यता अनुसार एही व्रत रखिले भगवान विष्णुंकर अशेष कृपा प्राप्त होता है एवं मनस्कामना पूर्ण होता है। जानतरे हेउ बा अजाणतरे हेउ बड़ बड़ पाप ब्रह्म हत्या भली दोष मध्य एही व्रत प्रभाव नष्ट हो जाए। गंगा काशी नैमिषारण्य किंबा पुष्कर भली पवित्र तीर्थरे स्नान और दर्शन कले जो फल मिले ताहा केवल कामिका एकादशीर कथा शुणा द्वारा मिलता है। एकादशी राति भगवान सम्मुखरे दीपदान दीप जालिबा कले पितृपुरुष माने तृप्त हुअन्ति एवं सेमानंकु उत्तम लोक प्राप्ति हुए। जीवनर शेष समय रे विष्णु लोक वैकुंठ प्राप्ति हुए एवं मनुष्य जन्म मृत्यु चक्रु मुक्ति पाई थाए। तेबे आसंत बंधुगण, प्रथमे श्री विष्णुंकर स्तुति पाठ करिबा, तापरे आरंभ करिबा एकादशी व्रत कथा। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण लिखिबाको जमा भी कुंठाबोध करिबेनी। तेबे आसंतो आरंभ करिबा श्री भगवान विष्णुंकर स्तुति पाठ। नमस्ते पुरुषोत्तम माधव मुरारी, परम ब्रह्म परात्पर अंतर्जामी हरि। किछि नथिला देव महाप्रलय रे, एकमात्र तुम्भे थिल अनंत सज्जारे। तुम्भ कर्णरु पुरुषे होइला संभूत, मधु कैट भवलिता नाम हेला ख्यात। प्रलय जल ताहाकु हेला आंठुआणी, लक्ष्मी को बोलते से ही मूढ़ कटुबाणी। हाड़ सहिते ताहार मांस फिंगी देले, मद परी करी ताकू जले पकाइले। तेणु मेदिनी होइला पृथ्वीर नाम, उत्पत्ति प्रलय कर्ता तुम्भे जनार्दन। जय जय भगवान जय मधुहारी, जय आदि अवतारे मत्स्य रूप धारी। नमस्ते मोहिनी रूपी सुंदर नाशन, नम कुर्म अवतार मंदर धारण। नमस्ते वराह पृथ्वी दंत धरी, नृसिंह रूपे हिरण्य काशीपु बिदारी। देवंक बोले काश्यप कोले जात हेल, बामन रूपे बलिकी पाताले रखिल। पृथ्वी रे क्षत्रिय वंश बहुत बढ़िले, दान जोग यज्ञ बिना अन्याय मातिले। से हेतु परशुराम रूप को धइल, क्षत्रि करी पृथ्वी रे जणे न रखिल।
जगत रहिते प्रभु तुम्भर जनम, तुम्भ तहु अन्य केहि नाही त्रिभुवन। सर्वजीवे सर्वकाले रक्षक आपण, तुम्भर प्रसादे स्वर्गे भोगे देवगण। नमो नमो नारायण ब्रह्म सनातन, संसारर हेतु तुमे हुआ अवतीर्ण। तुमे आदि तुमे मध्य तुमे अंतरूपे, सकल जगत भरिअछ लोमकूपे। तुमे इंद्र तुमे चंद्र तुमे दिवाकर, आकाश पाताल तुमे दीर्घ कलेवर। आत्मरूप चराचर जीवे तव स्थिति, तव तत्व जानिबारे नाही काशकति। दया कर जारे तुमे सबु से पारई, तेणु दयामय नाम भवे विस्तारई। कଳି जुग भाव देखी होइल मौन, उठ उठ महाबाहु फेड़ मो नयन। आकुळे डाकुछि प्रभु मोर कथा शुण, चरण तले शरण लोड़ुअछि दीन। एबे आसंतो आरंभ करिबा कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर उवाच, कहन्ति युधिष्ठिर राजा वासुदेवंको करि पूजा। श्रावण कृष्ण एकादशी केवल नाम रे प्रशंसी। श्रीकृष्ण उवाच, कृष्ण कहन्ति नृप शुण, पापनाशन पुण्यमान। नारद ब्रह्मांक संवाद, शुणिले तुटिब विषाद। नारद उवाच, नारद पचारन्ते विधि, पूर्वे जा कहिछन्ति बुझि। हे भगवान पद्मासन, तुम्भर ठारु शुणि मन। श्रावण कृष्ण एकादशी, नाम कहन्तु ब्रह्मराशि। एथिरे जे विधि जे हेब, हे प्रभु मोते तो कहिब। ब्रह्मा उवाच, नारद मुनि पचारन्ते, कहन्ति ब्रह्मा लोक हिते। कामिनी नाम रे श्रावणी, जे कृष्ण एकादशी राणी। ଯାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ନେଇ, ବାଜପେୟର ଫଳ ପାଇ। ଏଥିରେ ପୂଜିବ ଶ୍ରୀଧର, ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର। ମାଧବ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ, କିୟ ବା ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ପୂର୍ବ ଅଥବା ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଶୁଣ ହେ ତାହା ଯାହା ମିଳେ। ଅଙ୍ଗାରେ କିୟ ବା କାଶୀରେ, କିୟ ବା ନୈମିଷେ ପୁଷ୍ପରେ। ନ ମିଳେ ଯେଉଁ ଫଳ ପୁଣ୍ୟ, ତା ଦିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଜନ। ସିଂହର ବୃହସ୍ପତି ଥାଇ, ଜାଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନ ପାଇ।
ଦଣ୍ଡକେ ଅଭାବ୍ୟତି ପାତେ, ସେ ଫଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜନ୍ତେ। ସାଗର ବନ ଦ୍ରୁତ କରି, ଯେ ଦେଲା ବିପ୍ରେ ବସୁନ୍ଧରୀ। ଯେ କଲା ଏକାମିକା ବ୍ରତ, ହୁଏ ଦୃଶ ଫଳବନ୍ତ। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଥାଇ, ଉଭୟ ମୁଖୀ ଯେ ଦିଅଇ। ବିଧିରେ କାମିକା କରଇ, ନୁହେଁ ସମାନ ଫଳ ପାଇ। ତେଣୁ ସର୍ବଥା ଯତ୍ନ କରି, କାମିକା ଦିନେ ନର ହରି। ଯଥା ଶକ୍ତିରେ ପୂଜା କରି, ଯେତେ ପାପକୁ ଭୟ କରି। ପାପ ପଙ୍କିଳ ଭବ ସିନ୍ଧୁ, ତରଣେ କାମନା ବନ୍ଧୁ। ଏଥିରୁ ତର ତର ହୋଇ, ପବିତ୍ର ପାପ ନାଶି ନାହିଁ। ଏ ରୂପ ଏ ବ୍ରତକୁ ଜାଣ, କହୁଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଧ୍ୟାନରେ ନିରତ, ଯେ ଫଳ ଲଭଇ ନିୟତ। ସେ ଫଳ ଏକାମିକା କରି, ନରେ ପାଆନ୍ତି ନର ହରି। ଯେହୁ କାମିକା ବ୍ରତ କରି, ଜାଗର ଦେଇ ପୂଜେ ହରି। ସେ ରୌଦ୍ର ଯମକୁ ନ ଦେଖେ, ନ ରହେ ଦୁର୍ଗତିର ପାଖେ। ଯେ କରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ସେ ନୁହେଁ କୁଜନେ ସମ୍ଭୂତ। କାମିକା ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, କୈବଲ୍ୟ ଲଭେ ଯୋଗ କରି। ତେଣୁ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ, କର ଏ ବ୍ରତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରେ ଯେଉଁ ନର, ଏ ଦିନ ପୂଜେ ଦାମୋଦର। ପାପରେ ନୁହଁ ସେ ଲିପ୍ତ, ପୟରେ ପ୍ରାୟ ପଦ୍ମ ପତ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସତେ ଭାର ଦେଲେ, ନୋହେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୁଲେ। କାମିକା ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରେ ଯେ ପୂଜନ। କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପ୍ରୀତି କରେ, ନୁହେଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭାରେ। କାମିକା ଦିନେ ମଞ୍ଜରୀର, ଯେତେ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ରୂପାର ଚାରି ଭାଗ ପୂଜି, ସେ ପ୍ରୀତି ନହି ବରଜି। ପ୍ରବାଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମୌକ୍ତିକ, ଏ ରତ୍ନ ଆଦି ଯେ ଅନେକ। ଏ ପୂଜା ନ ତୋଷଇ ହରି, କେବଳ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀରେ ଯେହୁ, ପୂଜିଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ। ତାର ଆଜନ୍ମ ପାପ ଚୟ, ନିଶେଷ ଲଭଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମଙ୍ଗଳ, ନିଖିଳ ଘୋଷଘର। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେ ରୋଗ ଯାଇ। ଯାହାକୁ ଶକ୍ତ କରି ଜନ, ଗଣନା ନ କରଇ ଯମ। ଆବର କଲା ଲୋକଙ୍କର, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଧାନେ ତତ୍ପର। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଳଏ ରୋପିତ, ହୋଇବ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଚିତ୍ତ। କରନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଫଳେ ଦାନ, ସେ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ସମାନ। ଯେ ହରି ଦିନେ ଅହର୍ନିଶେ, ଦୀପ ଜାଳଇ ବୃକ୍ଷ ପାଶେ। ଯେ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଫଳ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗୋଚର। ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁ ଦୀପ, ଜାଳଇ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ନୃପ। ତା ପିତୃଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଇ, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସୁଧା ପିଇ।
ଘୃତରେ ତିଳ ତୈଳ ବା ଦୀପ ଜାଳି ଯେ କରେ ସେବା ସେ କୋଟି ଦୀପ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ସୁଖ ଯାଇ ହେ ନୃପ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ସିନା କହିଲେ କାମିକା ମହିମା ଏଣୁ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବଥା ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ହରେ ବ୍ୟଥା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାପ ବିନାଶୀ ଏହାର ପ୍ରତାପ ଏ ମହାପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ସଦା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନର ଯେ ଶୁଣେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏହାର ସେ ସର୍ବ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ କାମିକ ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ହେଉ ପଛେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟମୁଦୀରୟେ। మూకం కరోతి వాచాళం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానంద మాధవం। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନମୋ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଯାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତେ ବିଚାର ନ ଘଟେ ଜଗତେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦ ସାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଲା ସେ ବିସ୍ତାର। ଯାର ସ୍ୱରୂପ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ବିକାର ଯେ ମନ୍ତ ଜଳ ନଳେ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତ। ରୂପ ରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଯାହା ଯୋଗରେ ଅନୁମାନି। ସ୍ୱଭାବେ ନୁହେଁ ଯେ ମନ୍ତ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ। ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିରତେ କୁହକୁ ବୋଲାଇ। ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହା ଭାବିଲେ ଭଭୂତରି। ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସୁଜ୍ଞଜନ। ସେ ହରି ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି। ଅଶେଷ ଜଗତର ହିତେ ବନ୍ଦଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ। କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଇ। ସେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାୟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଭ କର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ଯେହୁ ଅନୁମାନି ଏଣୁ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଜାଣି ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣି। ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ହୃଦୟରେ ବସାଇ ତକ୍ଷଣ
ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଭାଗବତର ମହିମା ତେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସକଳ ଦେବ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେ ହେଁ ଦିନେ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତ ଉପେକ୍ଷୀ। ତ ସେ ଅଧର ପାନ କଲେ ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ଗୁଣେ ସୁଜନେ ପିଅନ କ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧାପାନ ଯେଣୁ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଚାରି ରସଙ୍କର ମୂଳ ନିଗମ ବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ। ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ତରିବ ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ଯେ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ। କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନିଏ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଉପେକ୍ଷୀ। ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ମିଳିଲେ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟେ। କଳି କଳୁ ସେ ଭୟ କରି ଏକାନ୍ତେ ମୁନିଏ ବିଚାରି। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭେ ସର୍ବ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ସକଳେ ମିଳି ପ୍ରାତ କାଳେ କର୍ମ ସାଧିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ। ସୁତ ମୁନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରି ସକଳେ ବସିଲେ ଆବୋରି। ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ। ଋଷୟ ଉଚ୍ଚ ବସତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୋର ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିବୁ ତାହାର ସମ୍ଭାସ। ସଂସାର ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଦନୁ ଅଛୁ ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଭକତି। ଶିଷ୍ୟର ହିତେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ତେଣୁ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭରେ ଯେବେ ଦୟା। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି। ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭ ଆମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଦ୍ଧରି ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତେ। କହ କେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଘୋର ମାୟାର ନିସ୍ତାର। ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମୋହି ତଳେ। କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ
ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ। ସେ ହେତୁ କହ ସୁଧ ଚିତେ, ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ। ଘର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି, ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି। ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ, ସଙ୍କଟ ତରି ଯାଆନ୍ତି ଭଲେ। ଯା ଭୟ ଜୀବ ତେଜରେ, ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ପାବନ ହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ, ଗଙ୍ଗା ଯେସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ। ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ ଶୋକେ, ପୁଣ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଏକେ ଏକେ। କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ, ତେବାନତରେ ଏହା ଗାଇ। ଯେ ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ, ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ବନେ। କଳି ଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି, ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି। ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ, କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ। କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଭୂମୁନି କର ତୁମ୍ଭେ ଦୟା। ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ସଙ୍ଗ ହୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭ ମେଳ। ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ। ଏ ଜଳୁ କର ତୁମ୍ଭେ ପାର, ବୋଇତେ ଯେନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ସେ ହରି ଭକତ ବତ୍ସଳ, ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ। ସକଳ ଧର୍ମ ଯାର ସଙ୍ଗେ, ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ। କଳି ଆଗମେ ଭଗବାନ, ପଶିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ। ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ, ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ। ସେ କଥା କହ ମୁନିବର, ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର। ଆତ୍ମାର ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ, ବିହରେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ୍ୟେ, ତୋଷନ ଲଭେ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତେ। ଜିହ୍ୱା ଯେ ସନେ ସୁଧାରସ, ପିବନ୍ତେ ନୁହଁ ସନ୍ତୋଷ। ଅନନ୍ତ ରୂପେ ଥାଇ ହରି, ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ କର୍ମ କରି। ଏମନ୍ତେ ନୈମିଷାବ ନସ୍ତେ, ସକଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ, କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ। ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଏ ଘୋର ଭବ ଦୁସ୍ତରରୁ, ଉଦ୍ଧର ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने ऋषि प्रश्ने नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय। मुनिଙ୍କ प्रश्न कर्णे शुणी, हरसे मने मने गुणी। जीव रहिते कृतकृत्य, हसि कहन्ति मुनिसुत। श्रीसुत उवाच जे सुख एमन्त गमन, करिण देह कले शून्य। पुत्रर स्नेह मने धरि, व्यास डाकन्ति उच्च करी। पितार स्नेह भग्न अर्थे, उत्तर देले वृक्ष रूपे। ताहांकु मोर नमस्कार, जे हृदय सर्व प्राणींकर। जीवर परित्राण अर्थे, करुणा बही जे उचिते। अखिल वेदर सागर, जे अनुभव आपणार। भारती नर नारायण, जे सत्यवतीर नंदन।
ଯେ ନରୋତ୍ତମ ଏ ସଂସାରେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟରେ। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନ ସାଧୁ ଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ। ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ଜୀବନେ ସ୍ତରେ ଏହା ଶୁଣି। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯେତେ ମତେ। ଫଳର ଆଶା ଯହିଁ ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଯେବେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହୁଏ ତେବେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ ଶୁଷ୍କ ତର୍କାଦି ନାଶ ଯାଏ। ଭକ୍ତି କଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ। ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମେ ମୂଢ଼ ଭାବେ। କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘୋର। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେ ନର କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର। ଅର୍ଥେ ନ ପାଇ କାମ ମୋକ୍ଷ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଧମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମଇ କାମ ଅର୍ଥେ। ଯାବତ ଜୀବନ ଧରଇ କାମ ଲୋଭରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ କେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। କେହୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କେହୁ ବା କହେ ପରମାର୍ଥ। କେହୁ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ନିର୍ମଳ ପରମ ଯେ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଭାବେ ପ୍ରୀତି ଯେ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି। କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ହରି ଶ୍ରବଣୁ ଭକ୍ତି ଜାତ ଅଜ୍ଞାନୀ ନ ଜାଣେ ଜଗତ। ଏଣୁ ଅଖିଳ ଏ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯେତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଉପଜେ ନାରାୟଣେ। ଯେବେ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଦେଇ। ଏ ଘେନି ହୋଇ ଏକ ମନ ଭାବେ ତୋଷିବେ ଭଗବାନ। ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ନିର୍ମଳ କରି ସ୍ଥିର ମନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ପୂଜା କରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳ୍ପେ। ଏ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଡ଼େ। ଏଣୁ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜିବେ କେମନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣେ ଭକ୍ତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର। ହରି ଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ସେ ପୁଣ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ। ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ। କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ବଦନେ ମହିମା ମହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ ସର୍ବ ଶୁଭ ଫଳ ଧ୍ୱଂସେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତେବେ ଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକତକୁ ଆଦରି। ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ।
ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ସେବା ବଳେ ଦହନ ହନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷଏ ଭକ୍ତି ଉପଜେ ନର ଦେହେ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜ ତମ ଦୁଇ କାମାଦି ଯେତେ ରିପୁ ଥାଇ। ଚିତ୍ତୁ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆବରନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ନିର୍ମଳେ ହୋଇବ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କାହିଁ। ଅଶେଷ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଡ଼ଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ଛାଡ଼ଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସେ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ। ହରି ବିଷये ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଆତ୍ମା ମତେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମତ। ସେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ଯେ ପ୍ରବେଶ। ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ। ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ମୋର କଳ୍ପେ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ। ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜସ ଗୁଣ। ଏ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ପରିମାଣୀ ଭବସାଗର ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ଯେ ଉତ୍ତପତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣେ ନ ଭଜେ ମନ ଯାର। ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୀକ୍ଷା। ସଂସାରେ ବେଦ କର୍ମ ଯେତେ ତପ ସାଧନେ କ୍ରିୟା ମତେ। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ କର୍ମ ସାଧି। ଏ ସର୍ବ ଗତି ନାରାୟଣ ଏବେ ହୋ ମୁନି ଗଣେ ଶୁଣ। ହେମନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରେ ମାୟାରେ ସଂସାରେ ବିହରେ। ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବରି। ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ। ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପ ପରକାଶେ। ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ କାଷ୍ଠେ ଥାଇ ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଦେଇ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦେହେ ଥାଇ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରଇ। ଦେବ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ନର ଆଦି ସେ ଲୀଳାବତୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ତହିଁରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ପାଳଇ ସତ ଗୁଣ ବହି। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନ ଜନ ମାନେ ଭଜ। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ
भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने श्रीभगवदानुभाववर्णनं नाम द्वितीयोऽध्याय। जय श्री कृष्ण।